Today, today we have one child dedication. This is our first child dedication in our fellowship. ఈ రోజున ఒక పిల్లోడు ఒక ప్రతిష్ట కార్యక్రమం ఉంది మన సంఘములో. ఇదే మొట్టమొదటి ప్రతిష్ట. So, see, according to the word of God, it is telling like this. Luke chapter 2, verse 22 says like this. దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం లూకాసు వార్త 2:22 ఈ విధంగా చెప్తా ఉంది. So, the first born, முதற் பேரான எந்த ஆண் பிள்ளையும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் எனப்படும் கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவரை கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுத்தார்கள். మనకి 23వ వచనంలో ఉంది, ప్రతి తొలుచూలు మగపిల్ల ప్రభువునకు ప్రతిష్ఠ చేయబడవలెనని ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమందు రాయబడినట్లు ఆయనను ప్రభువునకు ప్రతిష్ఠించుటకును. So we know very well the word of God says, the word of God says exactly the children are the gift from the God. దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా తేటతెల్లగా చెప్తా ఉంది, గర్భఫలము దేవుడిచ్చు బహుమానమే. So that is the gift we received from the Lord. So that family, we know this family very early, 3 years before. This family want to give thanks to the Lord and give back to the Lord. That is the day, the dedication. ఈ కుటుంబానికి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి బహుమానము. ఈ కుటుంబం మనకు 2-3 సంవత్సరాలకు ముందే తెలిసింది. మరిదాస్ గారి కుటుంబం. వారి కుటుంబంలో దేవుడిచ్చిన బహుమానాన్ని మరలా దేవునికే ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నారు. See how the baby is very happy. She doesn't know what is going on now, right? చూడండి, పిల్లోడు ఎంత ఆనందంగా కేరింతలు కొడుతున్నాడు. ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోయినప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉన్నాడు. And also this baby doesn't know where he comes. Who has given this baby to this family? ఆ పిల్లోడికి తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో, ఎవరు నన్ను ఈ కుటుంబంలోనికి పంపించారు అన్న విషయం కూడా తెలియదు. So the responsibility of the family is a person that the father and mother take a responsibility, like Mary and Joseph. They give back to the God, give back to God. That is the meaning of dedication. తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే, మరియమ్మ యేసేపు ఏ విధంగా ప్రభువుని దేవునికే మరలా తిరిగి ప్రతిష్ఠించారో, తల్లిదండ్రులైన మీరు ఈ విధంగా ప్రతిష్ఠించాలి దేవునికి. So we may see in the book of New Covenant, no, the first pages, all the areas we may see the first pages is greatest prophecy or greatest thing, no. It is talking about a birth of a baby, dedication of the baby, excitement with the prophetic word, all the things written in the first pages. కాబట్టి మనం గమనించినట్లయితే ఈ క్రొత్త నిబంధన మొదటి పేజీలలోనే, ఈ యొక్క మొదటి పేజీల్లోనే గొప్ప ప్రవచన పూర్వకమైనటువంటిది గొప్ప కార్యం ఏంటంటే పిల్లోడిని దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేయటమే జరిగిన కార్యం. How much God give the importance to the children in the first pages in the Bible? క్రొత్త నిబంధన బైబిల్ మొదటి పేజీల్లోనే దేవుడు పిల్లలకి ఎంత ప్రాముఖ్యతను కలుగ చేస్తున్నాడో మనం గమనించాలి. The old covenant, Adam was born as a very young man, right? It's a 30 years old young man, right? ఆదాముని దేవుడు చేసినప్పుడు అతడు దరిదాపు 30 సంవత్సరాలు ఒక యవనస్తుడిగా దేవుడు చేస్తే కలుగు చేశాడు. But here is a totally different. The Bible starts about the birth of John the Baptist and the prophecy of it starts about the conceive of Elizabeth, and then prophecy of that young boy. The boy was born. After that, the father was anointed, filled by the Holy Spirit, and prophecy saying about John the Baptist. మనం గమనించినట్లయితే బాప్తిస్మిస్తు యోహాను జీవితం చాలా వ్యత్యాసంగా ఉంది. అదేంటంటే అతడు ప్రవచన పూర్వకంగా పుట్టాడు. తర్వాత ఆ ప్రవచనం నెరవేరిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న అభిషేకం ఆ పిల్లోడిని అభిషేకించినట్లుగా మనం చూస్తాం. And we see it, the first pages in the Luke is talking about the birth of Jesus and dedication of Jesus, and then Simeon came and he told the prophecy. See how much God considered a baby
when the baby born in the new covenant church, God is so much of happy to say and something about that boy or girl. చూడండి, ఈ లోకస్తు వార్తలో మనం గమనించినట్లయితే మొదటి పేజీల్లోనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేయటం, సీమోను ప్రవచించటం, ఆలయంలోనికి అక్కడ ఎంత గొప్ప కార్యం జరిగిందంటే దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి ఒక మంచి కార్యం మనం చూస్తాం. See, in the old covenant, God has considered that the total gathering of the people, Israelites, but the new covenant, God considered each and everybody is most important. అయితే పాత నిబంధనలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలను గమనించినట్లయితే సమాజముగా దేవుడు వారిని ఎన్నుకున్నాడు. కానీ క్రొత్త నిబంధనలు అయితే ఒక్కొక్క వ్యక్తిని ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకుంటూ మనం చూస్తున్నాం వ్యత్యాసం. See, when we read the first pages in the Luke chapter, the prophecy of John the Baptist, and also in the second pages, we are talking about a prophecy of Jesus. See, what are the things God want to tell about a baby? చూడండి, ఈ లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయంలోనేమో బాప్తిస్మిచ్చు యోహాను పుట్టుక గురించి రాయబడింది. 2వ అధ్యాయంలోనేమో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రవచనము రాయబడి అది నెరవేరింది. దేవుడు చూడండి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి అక్కడ ప్రజల్ని ప్రత్యేకపరుస్తున్నాడు. I tell you, this family, God had a purpose about this baby to come this home. ఈ పిల్లవాడు ఈ కుటుంబంలోనికి రావటానికి దేవునికి ఈ పిల్లోడి విషయంలో ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. Not only this baby, whoever having that be a girl or a boy in your home, I tell you, God had a great purpose. ఈ పిల్లవాడు గురించి మాత్రమే కాదు, ఎవరెవరైతే కుమారుల్ని కలిగి ఉన్నారో మీ కుటుంబాల్లో వారి విషయాల్లో కూడా దేవుడు ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. Whoever having the child in the home, please listen carefully. What is the purpose God has given the child in the home? పిల్లలు కలిగిన వారందరూ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా విని గమనించాలని కోరుతున్నాను. దేవుడు పిల్లల్ని మీకు ఎందుకు అనుగ్రహించాడు, మీ కుటుంబాలు ఎందుకు పుట్టించాడో గమనించాలని కోరుతున్నాను. So we know very well the old covenant pages, we may see the prophetic word of a new covenant life. పాత నిబంధనలో మనం గమనించినట్లయితే క్రొత్త నిబంధన జీవితం ఏ విధంగా జీవించాలో పాత నిబంధనలో ప్రవచించబడిన విషయాలు చూస్తాం. So here is talking about birth of a baby, generation of our life. It is written Psalm chapter 22. ఇక్కడ సంతానము గురించి రాబోతున్నటువంటి సంతానం ఏ విధంగా ఉండాలో తెలియచేయబడింది. కీర్తన గ్రంథము 2వ కీర్తన. My dear brothers and sisters, this is the prophetic word of any children born in the new covenant church. ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, క్రొత్త నిబంధన సంఘములో ఉన్నటువంటి వారి కుటుంబాల్లో పుట్టిన పిల్లల గురించినటువంటి ప్రవచనం ఇది. So here it is, we know very well Psalm 22 is a prophetic word about Jesus. Jesus also used many of the words taken and he used when he was in the living on the earth, even the cross. ఈ యొక్క కీర్తన గ్రంథం 22వ అధ్యాయము చాలా ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి అధ్యాయము. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ యొక్క పాత నిబంధనల ప్రవచనాల్ని అనేక చోట్ల సిలువ మరణంలో కూడా ఈ యొక్క ప్రవచనాలను ఉపయోగించినట్లుగా మనం చూస్తాం. See, Luke, the Psalm chapter 22 verse 30 says like this. కీర్తన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 30వ వచనం ఈ విధంగా తెలియజేయబడింది. Purposefully today, whoever dedicate that family, please open your Bible and see this word. కనుక ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే మీ పిల్లల్ని దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నారో వారు అందరూ కూడా వీడియో ఓపెన్ చేసి తర్వాత బైబిల్ తెరిచి చూడాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. See, our children too shall serve him, for they shall hear from us about the wonders of the Lord. The generation yet unborn shall hear of all the miracles he did for us. కీర్తన గ్రంథము 22వ కీర్తన 30వ వచనము 31వ వచనం. ఒక సంతతి వారు ఆయనను సేవించెదరు, రాబోవు తరమునకు ప్రభువును గురించి వివరింతురు. వారు వచ్చి ఆయన దీన్ని చేసినని పుట్టబోవు ప్రజలకు తెలియజేతురు. ఆయన నీతి వారికి స్థిరపరుతురు. See what a prophetic word is written about a new covenant children.
చూడండి, క్రొత్త నిబంధనలో పుట్టబోయే పిల్లల గురించి ఎలాంటి గొప్ప ప్రవచనం ప్రవచించబడిందో చూడండి. Our children serve the Lord. What the greatest word. Our children మన- not serve Satan, not serve this world, not serve this one pleasures. They will be serve the Lord. చూడండి, మన పిల్లలు ఆయననే సేవిస్తారు. సాతానుని గాని, లోకాన్ని గాని, శరీరాన్ని గాని సేవించరు వాళ్ళు. We may give the intention to our children to serve the Lord. This is a prophetic word, right? ఈ ప్రవచనము మన పిల్లలు దేవుని సేవించే దాని కొరకు వారి మీద మన దృష్టి ఉంచాలి. See, what is that name, no? In the generation after generation, they call Andavarudiya Sandadi. They call their own Sandadi, right? చూడండి, వారు ఏ విధంగా పిలువబడుతున్నారంటే తరతరములు వారు రాబోతున్న తరం వరకు ప్రభువుని గురించి వివరించేటువంటి వారిగా ఉన్నారు. So Jesus was born on this earth and Mary told Jesus like this, you are not at all for us. You came from the Lord. You are belongs to the Father. You are not at all belongs to this world. Who says like this? The mother, right? చూడండి, మరియమ్మ గారు యేసు ప్రభు గారితో ఏం తెలియచేస్తూ ఉందంటే, ఏం బోధిస్తుందంటే, నీవు ప్రభు దేవుని దగ్గర నుంచి నువ్వు వచ్చిన వాడివి, నువ్వు ఈ లోకానికి చెందిన వాడివి కాదు, నువ్వు మరలా నువ్వు దేవుని కొరకే జీవించవలసిన వారు అని నేర్పించింది. ఎవరు నేర్పిస్తారు? తల్లులే కదా. See, దేవుని కేర్క జీవించరుల. You are came from the Lord. You are not belongs to me. Andavarudiya Sandadi. నీవు దేవుని యొక్క ప్రభు సంతతి అయి ఉన్నావు తప్ప మా సంతతి కాదు. See, you came from the Lord when this baby grow, and she must that father and mother to teach like this. Whoever have in the child in our churches, we need to teach like this. You are need to serve the Lord. You came from the Lord. Lord only gave to me. You are the sandadi of our Lord Jesus. We need to say like this. కాబట్టి తల్లిదండ్రులమైన మనము, పిల్లలు కలిగిన మనం అందరం కూడా మన పిల్లలకి ఏమి నేర్పించాలి, ఏమి తెలియచేయాలంటే, నీవు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాడువు, నీవు దేవుని సంతతి కలిగిన వాడివి, నీవు దేవుని కొరకే ఉండాలని మనము ఆ విధంగా వారికి నేర్పించాలి. See the prophetic word. ஒரு சந்ததி அவரை சேவிக்கும், தலைமுறையாக அது ஆண்டவருடைய சந்ததி எனப்படும். చూడండి, తమిళ్లో చాలా చక్కగా ఉంది కానీ తెలుగులో సరిగా లేదు. ఏమనుందంటే, ఒక సంతతి వారు ఆయనని సేవిస్తారు, రాబోవు తరతరముల వరకు ప్రభువును సేవించే సంతతిగా ఉంటారు అని రాయబడి ఉంది. So we need to give the impression to our children. They are came from Lord. They are the generation of our Lord Jesus Christ. We need to give that impression. కాబట్టి మన పిల్లల హృదయాలలో ఏమి నాటాలి అంటే, నీవు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాడువు, నువ్వు దేవుని సంతతి వారు అని వారి హృదయాల్లో మనం విత్తాలి. Instead of giving the so much of value of the money, instead of giving the so much of honor and respect, we need to give this impression in the heart of the children. You are came from God. You need to serve the Lord. You are the generation of our Lord Jesus Christ. మనము పిల్లల కొరకు డబ్బులు ఏ విధంగా సంపాదించాలని ముఖ్యతగా వారికి ప్రాముఖ్యంగా బోధించి వాటికంటే, లేకపోతే పేరు ప్రతిష్టలు ఎలా సంపాదించాలని వీటిని బోధించట కంటే, నీవు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాడువు, నీవు దేవుని సంతతి వాడు అని చెప్పి వారి హృదయాల్లో నాటవలసిన అవసరత మనం కలిగి ఉన్నాం. So this we need to teach like this. The words next word, then the next generation. அவர்கள் வந்து, the Lord only done all things in my life. அவரே இவைகளை செய்தார் என்று பிறக்க போகிற ஜனங்களுக்கும் அவருடைய நீதிய. What a greatest prophetic explanation about a new covenant church and the growth through the children. చూడండి, ఈ యొక్క సంతతి వారు ఏం చేస్తారంటే, వారు వచ్చి ఆయనే ప్రభువే ఇవన్నీ చేసాడు మా జీవితాల్లో అని చెప్పి పుట్టబోవు ప్రజలకు బోధించేటువంటి వారిగా ఉన్నారు. చూడండి, క్రొత్త నిబంధనలో పుట్టినటువంటి పిల్లలకు ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి వాక్యం ఇది. See, exactly it happened. I have seen in my eyes. This exactly happened. Small things, these people depend on God. Even the small slate and sketch and life, small things that depend on God. Then they came and explained to the next generation. I seen in my life.
నా జీవితంలో కన్నులారా నేను చూశాను. చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా పెన్సిల్ విషయంలో, పెన్ను విషయంలో, పుస్తకాల విషయంలో కూడా దేవుని మీద ఆధారపడి, దేవున్నే ఆధారపడినటువంటి పిల్లలు నా కళ్ళారా నేను చూశాను. Number one, we need to give the impression you are ఆండవరుడే సంతతి. కాబట్టి మన పిల్లల హృదయాలు ఏం తెలియచేయాలంటే నీవు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన సంతతి అని చెప్పాలి. The second thing is அவரே இவைகளை செய்தார். They need to have a faith in God and see something in their life. Then they will go and speak. பிறக்க போகிற பிள்ளைகளுக்கு, understand this word? They will speak to the not at all born now, but they're ready to speak. What a greatest call of a new covenant child. కాబట్టి దేవుడిని సంతతివై ఉన్నావు, దేవుడే సమస్తాన్ని మీ జీవితాల్లో చేస్తున్నాడు అని చెప్పి వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంపొందించి పుట్టబోవు తరము పిల్లలకు వీరు బోధించేటువంటి స్థితిలో ఉండేటట్టుగా మనం నడిపించవలసిన. That means these people have a word to speak for the next generation. దాని అర్థం ఏంటంటే రాబోతున్నటువంటి జనానికి బోధించేటువంటి మాటలు వారి హృదయాల్లో ఉంటాయి. அவருடைய நீதியை அறிவிப்பார்கள். See, God is doing in my life. This is capable to in your life also. That is the way we need to train our children, right? కాబట్టి వారు ఏం చేస్తారంటే ఆయన నీతిని వారు ప్రకటిస్తారు, ప్రచురం చేస్తారు. దేవుడు మమ్మల్ని ఈ విధంగా నడిపించాడని చెప్పి ఇతరులకు బోధించేటువంటి వారిగా ఉండాలి. ఈ విధమైన స్థితిని వారిలో కలుగు చేయాలి మనం. See, this is the purpose of God. When you see the last book of Malkiah, it is written, Malkiah chapter 3 verse 15 says, God, what is the purpose? Deva bhaktiyulla sandadiyai perumbadi. కాబట్టి పాత నిబంధన చివరి పుస్తకంలో ఏ విధంగా ముగించబోతుందంటే మలాకి గ్రంథం 4వ అధ్యాయం బ్రదర్ verse 15 ఎతన ఉన్న అధికారం Malkiah 3:15 sorry 2:15 మలాకి గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 15వ వచనము మనం గమనిద్దాం. చూడండి అందరూ తెరిచి. அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், ஆவி ஒரு இடத்தில் பரிபூர்ணமாய் வாசமாய் இருந்தது, பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? தேவபக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படி தானே. మలాకి గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 15వ వచనము, కొంచెముగానైనను దైవాత్మ నొందిన వారిలో ఎవరును ఇలాగున చేయలేదు, ఒకడు చేసినాను ఏమి జరిగను, దేవుని చేత సంతతి నొందవలనని అతడు యత్నము చేసిన కదా. This is the purpose of God created male and female and then having the baby. The purpose of God is the godly generation to be created. See the burden of God about the children. దేవుని యొక్క భారం స్త్రీ పురుషులను దేవుడు సృష్టించడానికి గల కారణం, ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుని చేత సంతతి పొందాలనేటువంటి ఉద్దేశం. దేవుని భారం చూసారా? So please understand, this is the burden of God. In Proverbs is written, பிள்ளையானவனை நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவன் நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை அவன் விடாதிருப்பான். కాబట్టి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం, దేవుడు మనకు పిల్లలు ఇవ్వడానికి గల కారణం అదే. కాబట్టి సామెతల గ్రంథంలో చెప్పినట్లుగా బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి బోధించము, వాడు ముసలివాడైనప్పటికీ కూడా దాని నుండి తొలగిపోడు అన్న ప్రవచనం. The Proverbs chapter 22 verse 6. సామెతల గ్రంథం 22వ అధ్యాయము 6వ వచనం. பிள்ளையானவனை நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவன் நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పము, వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు. So today is the child dedication. We all, the parents, we need to understand two things. This is a purpose God given a child a home. కాబట్టి ఆ పిల్లోడిని దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేయబోతున్నటువంటి తల్లిదండ్రులటువంటి మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను. దేవుడు మీకు పిల్లల్ని ఇచ్చినటువంటి కారణం, ఉద్దేశం ఇదే. See, whoever having the child in the home, they also understand this truth. కాబట్టి ఎవరైతే తమ కుటుంబాల్లో పిల్లల్ని కానీ పిల్లలు పెద్దలుగా ఉన్నారో, పిల్లలు కలిగిన కుటుంబాలందరూ కూడా ఈ సత్యాన్ని గ్రహించాలని కోరుతున్నారు. So God, we need to teach our children, you came from the Lord, you are the generation of Lord Jesus Christ.
godly మన generation. మన పిల్లలకి ఏమి బోధించాలంటే, నీవు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిన వాడివి, నీవు దేవుని సంతతి అయి ఉన్నావని వారికి నేర్పించాలి, వారికి తెలియచేయాలి. Try your level best to impress like this. Avare this Saida. Try your level best to impress in the heart of the children. కాబట్టి ఆయనే ఇవన్నీ చేశాడు, ఆయన చేసినయే ఇవి అని చెప్పి పిల్లల హృదయాల్లో మీకు సాధ్యమైనంత వరకు ఈ విశ్వాసాన్ని నూరిపోయవలసిన అవసరం ఉంది. Like Mary teach Jesus, you are not at all belongs to me. You are the son of a God. God is your father. See what a thing she has done, right? చూడండి, మరియమ్మ ఏ విధంగా యేసుప్రభు వారికి బోధించిందో చిన్న వయసులో, నీవు నా కుమారుడు కాదు, నీవు దేవుని జీవము కలిగిన దేవుని కుమారుడివి, దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాడవని ఆయన హృదయంలో ఏ విధంగా నూరిపోతుందో చూడండి. Dear sister, take a burden, take a challenge like this. ప్రియమైన సహోదరులారా, ఇలాంటి ఒక ఛాలెంజ్ ని మీరు అంగీకరించాలని కోరుతూ ఉన్నారు. Dear brothers, take a challenge like this. Like Joseph teach his son, you are the son of great God. యేసేపు ప్రియమైన తండ్రులారా, మీ పిల్లలకు కూడా మీరు ఈ విశ్వాసాన్ని మీరు బోధించాలి. యేసేపు ఏ విధంగా నీవు దేవుని కుమారుడివి, మా కుమారుడు కాదన్నట్లుగా బోధించినట్లుగా. Okay, we are going to dedicate the child now. Please open the video and then I want to ఈ సమయంలో పిల్లోడిని simply. ప్రతిష్ఠ చేద్దాం. దయచేసి మీరు వీడియో ఓపెన్ చేయాలని Yeah, good. కోరుతున్నాను. It is okay. It is okay. Yeah, son. Yeah, it is okay. I want to see the child. Yeah, that is okay. Any name you decided? ముఖం కొంచెం కిందకి దించుకోండి. ఆ ముఖం కనబడేట్లుగా పెట్టండి. ఆ తర్వాత తర్వాత ఏదైనా పేరు నిర్ణయించారని అడుగుతూ ఉన్నారు. కెమెరా సరిగ్గా పెట్టండి కదా పిల్లల దగ్గర. అలా పెట్టి ఇంకా పేరు పెట్టలేదండి బ్రదర్. ఇన్ను పేరు పెట్టలేదు. Okay. Okay. They decided? నో. ఏమైనా నిర్ణయించారా? వాళ్ళేం నిర్ణయించలేదంట. అయితే మర్యాదాస్ అదే వైఫ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, అయ్యగారు నువ్వు పేరు పెట్టమని మేము పిలుచుకుంటాం ఆ పేరు అంటున్నారు. அவங்க இன்னும் தீர்மானிக்கல பிரதர் எந்த பேரு, நீங்கள ஒரு பேர் வையுங்க, நாங்கள் அந்த பேரை வச்சு கூப்பிடுவோம் சொல்லி மரியதாஸ் பிரதரோட வைஃப் சொல்றாங்க. Girl or boy brother? I forgot it. పిల్లోడా పిల్ల? Boy brother. Boy. పిల్లోడు. Yeah, boy. Okay. We'll pray. After that, God has given the name to the child. We'll pray. Brother Kamal, the elder of the church, put the hand in the baby's head. We'll pray. I'll pray. సంఘ పెద్ద అయినటువంటి కమల్ బ్రదర్ ఆ పిల్లోడి మీద చేయవేయండి, నేను ప్రార్థన చేస్తాను. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడే పేరు ఇస్తాను. Heavenly Father, thank you for this wonderful child God has given in our midst. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీవు మా మధ్యలో నువ్వు అనుగ్రహించిన ఈ బిడ్డని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లి. Thank you. Give the gift to this family. అయ్యా, ఈ కుటుంబానికి మీరు ఇచ్చిన బహుమానము కొరకై స్తోత్రాలు. Lord, you give the gift, we dedicate in your hand. Coming days will be the more blessing, more safety. He will be more blessing to many on coming days. We bless in your name. అయ్యా, నీవిచ్చిన బహుమానాన్ని నీకే సమర్పిస్తున్నాము. రానున్న దినాల్లో అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగాను, అనేకులకు ప్రయోజనకరంగాను, నీ నామ మహిమ కొరకే ఆ పిల్లోడు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి మేము ఆ బిడ్డను ఆశీర్వదిస్తున్నాం. I dedicate in your presence, in your midst, and you bless this boy for the generation after generation. In the name of Jesus, Amen. అయ్యా, నీ ముందు నీ సన్నిధిలో ఈ బిడ్డని రాబోతే. ఆమేన్. Amen. Yeah. See, he's not at all obeying, right? Thank you, Kamal. If we have a word of prayer in Telugu, just one prayer, please, Kamal. కమల్ బ్రదర్ తెలుగులో ప్రార్థించండి.
పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన మహిమగల నామను బట్టి నీకు వందనాలు. ఈ యొక్క కుటుంబానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ బహుమానాన్ని బట్టి కూడా నీ నామాన్ని కనపరిచి నీ నామానికి కృతజ్ఞత ఆశలు చెల్లిస్తున్నాను కదా. ఈ బాబు చిన్ననాటి నుంచి కూడా పెద్దవాడు అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ఎక్కడ కాచి కాపాడి భద్రపరచండి. ఇతని అనేక తరంలోకి ఆశీర్వాదకర్తగా మీరు ఉంచి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఏ ఉద్దేశంతో ఏ సంకల్పంతో ఈ లోకానికి మీరు తీసుకొచ్చారో ఆ ఉద్దేశాన్ని ఆ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి మీ సర్వవిధమైన కృపను ఆ బిడ్డ మీద కుమ్మరించండి. ఆ తల్లిదండ్రులకి జ్ఞానాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి. ఆ బాబుని ఏ విధంగా పెంచాలో పెద్ద చేయాలో మీరు అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు చేయమని నా ప్రార్థన విన్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు. మా యొక్క సహవాసంలో ఈ బాబుని మీరు అనుగ్రహించినందుకు నీ నామాన్ని కనపరిచి ఈ స్నామం నడుపుతున్నాం మా పర్లోకపు తండ్రి. ఆమేన్. See, I feel in my spirit this boy named the first word in the new covenant. The first word in the new covenant. The first word in the new covenant. Matthew chapter 1, verse 1. The first word. నా మనసులో నా ఆత్మలో ఏం ఫీల్ అయ్యానంటే ఈ పిల్లోడి యొక్క పేరు విషయమై నా ఆత్మలో ఏ విధంగా నేను కలిగి ఉన్నానంటే మత్తయి సువార్త క్రొత్త నిబంధనలో మత్తయి సువార్త మొట్టమొదటి మాట 1వ అధ్యాయము మొట్టమొదటి మాట. What is in Telugu, brother? Abraham? Is Abraham brother? Yes. Yeah. I feel the person having the faith and be a foundation of a new covenant church. It starts with Abraham. So I call it this boy Abraham. If we want to add anything on family surname, no issue. I call this boy is Abraham. Abraham. Yeah, easily we called Abu. You see, in English, Abu. In Telugu also, Abraham is right? Yes. Okay. Please translate, brother. క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి పునాది అయిన విశ్వాసమునకు తండ్రి అయినటువంటి పునాది అయినటువంటి అబ్రహాము అనేటువంటి పేరు ఆ బిడ్డకు ప్రతిష్ఠిస్తున్నాము. ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఆ పేరుకి మీరు ఇంకా ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. So one thing, అబు అని పిలుస్తారు. So one thing I'm happy in, not English, brother, it's a short name, Abu. A short name. ఇంగ్లీష్ కాదు, మామూలుగా మామూలుగా షార్ట్ గా పిలిచేది అబు అని పిలుస్తారు. So I am so much happy. There is a church was started in Andhra, in the house of where they are sitting in the brother Maridas home. The same place the baby is dedicated. I'm really so happy. The many generation will be raised from that place. I'm really happy to this Maridas family, particularly Usha sister and Sadish. God has selected them, and coming days will be the more glorious days on that place. ఒక విషయం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ సహవాసం మొట్టమొదటిగా ప్రారంభించబడినటువంటి స్థలమే ఆ యొక్క గృహం, మరిదాస్ గారి గృహం. అక్కడి నుంచే ఈ సహవాసం ప్రారంభించింది. దాన్ని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను. అంత మాత్రమే కాదు, మొట్టమొదటి బిడ్డ కూడా అక్కడి నుంచే ప్రతిష్ఠించ చేయబడుతున్నాడు అంటే ఇంకా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఆ కుటుంబానికి అనేక రాబోతున్న తరముల వరకు కూడా ఆ కుటుంబంలో నుంచి అక్కడి నుంచి ఆశీర్వదించబడినటువంటి సంతతి రావాలని కోరుతూ సంతోషపడుతున్నాను. Okay. May God bless you all. The meeting will be continued. I'm going for another meeting. Thank you. God bless you. Abraham, God bless you. Bye-bye. అబ్రహాం, గుడ్ బై. గాడ్ బ్లెస్ యు. దేవుడు నిన్ను దీవించిన గాక. బ్రదర్ గారు ఇంకో మీటింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆరాధన కంటిన్యూ చేస్తారు తర్వాత. You have a good Periyamma. మీకు అబ్రహాం, నీకు మంచి పెద్దమ్మ దొరికింది, మీకు ఉంది. God bless you. ఓకే, దేవుడిని దీవించు.